سر یہ 6-7 مہینے ہو گئے ویسے حکومت ابھی نہ تو وہ کوئی باہر سے اس طرح پیسے لانے کو کامیاب ہو چکی سوائے ایک دفعہ آئی ایم ایف سے انہوں نے جو بات کی تھی الیکشن سے پہلے، اس کے بعد وہ یہ نہیں لا سکی۔ پھر آپ ابھی بات جو کر رہے ہیں کہ 4-5 مہینے سے وہ نہ گورننس کا کوئی سسٹم کوئی ماڈل صحیح طرح سے ڈیولپ کر سکی اور نہ ہی کچھ ایسی نئی چیز کر سکی جسے آپ کہیں جی کسی گورنمنٹ کو چلنا چاہیے یا گورنمنٹ صحیح رول کر رہی ہے۔ سر اسمبلی میں ذکر ہو رہا ہے بار بار اے پی سی کا کہ جی اے پی سی ہونی چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی اے پی سی ہونی چاہیے اور یہ سیاسی تناؤ کم کرنے میں مددگار شامل ہوگی اس سے کوئی فائدہ؟ دیکھیں مطلب اسمبلی کا سیشن ہی اے پی سی ہوتا ہے۔ وہ تو منتخب جماعتوں کا ہے نا جی۔ ہاں، منتخب جماعتوں کی ہاں اے جی، پی سی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ اس میں جو بھی آپس میں کنسنسس پیدا ہو اس میں ان ساروں کو ملک کی بہتری۔ کل جوئی شجاعت صاحب سے بڑے عرصے بعد ہاں جی، میری آپ کی پرسوں ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہوئی، پیارے ہمارے بزرگ ہیں، بہت ہی اپنائیت سے انہوں نے یاد کیا، تو انہوں نے بیان بھی دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ تمام ممبر جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں کہ پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے ملک کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کیا بات کی۔ اچھا اپنے بیان میں انہوں نے یہ بات جی، کی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو دیکھیں ایک انتہائی مطلب انہوں نے بہت انہیلدی تھے، پھر اب ماشاءاللہ ہی ہیز ریکورڈ اے اچھا لاٹ۔ وہ آپ کو انہوں نے مطلب اسلام آباد میں ہوئی یہ ان کی ڈیمانڈ پہ ہوئی تھی ملاقات؟ نہیں، انہوں نے وہ فون آیا نا تو اچھا وہ میں نے پوچھا آپ کدھر ہیں، ہاں تو انہوں نے کہا میں اسلام آباد آیا ہوں اچھا 3 مہینے بعد، تو مجھے ٹھیک بڑی ہے۔ خوشی ہوئی۔ میں نے کہا جی یہ میں اس ویلکم۔ لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ چودھری شجاعت صاحب پچھلے گزشتہ کچھ عرصے سے سوائے زرداری صاحب کے کسی سے شاید ملاقاتیں نہیں کر رہے۔ نہیں، وہ فضل الرحمان صاحب سے بھی ملے تھے، وہ وہ تو اسی یہاں پہ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے بھی ان کی ملاقات وہ ہوئی، تو پھر ان اس کے کا بھی انہوں نے بڑا اچھا تو کیا باتیں ہوئی؟ اچھا تو وہ، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ جی مطلب اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ بتائیں کیا کہ کر رہے انہوں نے، اب دیکھیں یہ ایک بزرگ ہے، ان کی یہ کتنی پازیٹیو اپروچ ہے۔ تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسمبلی تو ہوتی ہے اے پی سی ہے، لیکن اس وقت اگر عوام کچھ مانگ رہی ہے تو وہ او پی سی مانگ رہی ہے، ہیں؟ او پی سی اسٹینڈس فار اپوزیشن پارٹیز اچھا کانفرنس۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنی پارٹیاں حکومت سے باہر ہیں انہیں بلا تاخیر آپس میں اکٹھے ہو کے نہیں وہ تو آپ کر نہیں رہے۔ الیکٹورل الائنس، وہ تو میں تو دیکھیں جی میں نے تو ایک آرگینک پروسیس ہاں جی شروع کیا ہے۔ اس دن چوئی صاحب نے مہربانی کی، انہوں نے مجھے طلب کیا، میں حاضر ہوا، تو ان کا بھی یہی اپروچ تھی کہ جی اس وقت جو ہے سب کو ایک مثبت سوچ سے ٹھیک ہے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اپوزیشن کی تمام پارٹیز کو آپس میں اکٹھے ہو کے ٹھیک ہے۔ عوام کے جذبات کی ترجمانی کے لیے اکٹھے بیٹھ کے ملک کے لیے اکٹھے سوچنا چاہیے۔ لیکن جب لیڈر اکٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سانو کی ملے گا، ملنا ملانے کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، ملک کو اب کیا ملنا چاہیے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ نہیں آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا سر کہ جو آرگینک جس کو آپ نے نام دیا تھا اس میں مولانا فضل الرحمان تھے۔ پھر ہم نے جب لاسٹ پروگرام کیا تو اس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کہاں ہیں، تو آپ نے کہا جی کہ وہ اپوزیشن کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ پھر مولانا صاحب نے اس بات کو کنفرم بھی کیا جب ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ کیا آپ حکومت کا حصہ بنیں گے، تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات کلیئر ہوگی، چونکہ آپ نے یہ بات کی تو اس سے اندازہ ہوا کہ آپ مولانا صاحب کے موڈ کو سمجھتے ہیں اور مولانا صاحب کے جو پولیٹیکل سٹائل ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ مولانا صاحب ابھی تحریک انصاف کے ساتھ اس جلسے کے بعد دوبارہ کھڑے ہوں گے؟ کل انہوں نے ایک بات کی جس کے اوپر میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ کل انہوں نے لاہور میں ایک ان کا وہ اجتماع تھا، اس میں بڑی بات کی انہوں نے، وہ یہ کہا کہ جی اگر تو آپ اس ملک کے ساتھ ہیں اس تحریک کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں سے کچھ حصہ ٹوٹ جائے یا بالکل الگ ہو قومی جائے مفہوم۔ تو ہم نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے کل میسیج دے دیا تحریک انصاف کو کہ اگر آپ ود ان دا کانسٹیٹیوشن اور اس کنٹری کے پریمیسز کے اندر ہیں اور اس کی بہتری کے لیے کریں گے تو مولانا ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی اسی دوران نا، اچھا وہ کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہیں
बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, उनका एक इंटरव्यू हुआ अच्छा। जियो टीवी पे, जिसमें उन्होंने मौलाना के रेफरेंस से सख्त बातें की। ठीक है। और उनकी जो वो बातें थी, उसका आज मौलाना के जो तर्जुमान हैं उन्होंने उसका, गौरी साहब जो, गौरी साहब, उन्होंने उसका जवाब भी काफ़ी अच्छा। उतना ही शदीद जवाब दिया। बैरिस्टर साहब से मेरी बात हुई तो उनका तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि मौलाना ने जब कहा कि जी हम 45 को भी मानते हैं, 47 नहीं, को भी। आपकी बैरिस्टर साहब से बात हुई फ़ोन पे मेरी अभी के, बैरिस्टर साहब वो से क्यों हुई पहले तो ये मैंने इसी सिलसिले में उनसे पूछा कि ये क्या बयानबाजी का मामला क्या है ना। इस सिलसिले में मेरी मौलाना से भी बात हुई थी। यूं आइए ना कि मौलाना वो साहब तो ने आपको बुजुर्ग है ना, कहा। आप नहीं, मुझे नहीं मौलाना ने कहा, मेरी उनसे मतलब गुफ्तगू हुई। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने वो बल्कि वो सारी चीज़ें मेरे सामने, हम आपस में राब्ते में रहते हैं, तो वो मेरा वो तो वो मैंने फिर उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जी जब असम्बली में उन्होंने कहा कि जी फॉर्म 45 और 47 दोनों की जो बात, भी है उसको, हाँ, तो वो हमें बड़ा उस पे लगा कि जी हम तो मुकम्मल तौर पे ऑनेस्टली और सिंसियरली साथ खड़े हुए हैं। तो ये बात उन्होंने थोड़ी सी हमें, और फिर ये है कि वो मेरा ख्याल है जरदारी साहब का मिलना और शहबाज साहब का जाना, फिर इन खबरों का आना कि मौलाना को ये ऑफर हो रहा है, तो उसकी वजह से एक बार वक़्त थोड़ा सा नहीं, वैसे इस पे तो आपने बता दिया था कि मौलाना साहब जो है मेरी तो अभी भी यही राय है। हाँ, नहीं, वो कि ठीक है। मौलाना कभी भी अपोजिशन को छोड़ के हुकूमत की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मुकम्मल घाटे का सौदा है और मौलाना से बड़ा समझदार सियासतदान नहीं है, जीरक सियासतदान पाकिस्तान में नहीं है। मेरी ये राय है। नहीं, आपने ये भी कहा था, मैं यहाँ पे इसलिए ऐड करना चाह रहा हूँ बिकॉज कि ये हमारे इसी फोरम पे बात हो रही थी। तो आपने जब कहा तो मौलाना साहब ने उसकी कंफर्मेशन की। आपने कहा था कि मौलाना साहब डील के लिए नहीं जा रहे, मौलाना साहब के ज़रिए मियाँ साहब हाँ इमरान खान के साथ बैठना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल के हम बैठते हैं। एग्जैक्ट। अब ये बात तो मतलब देखें जी, अब लेकिन हुआ ये कि इसकी वजह से थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं ये बाद में अगर उसमें हो, गुड फेथ में हो, तो आगे चल के ज़्यादा कुर्बत का सबब बन जाती हैं। और मौलाना के बारे में मुझे कभी कोई मसला नहीं है, बैरिस्टर साहब के बारे में भी, PTI वालों के बारे में भी मुझे कोई मसला नहीं है कि वो किसी मसले को रिजॉल्व नहीं कर सकते। दे कैन रिजॉल्व एनी इशू। ये कहना कि इशू पैदा ही नहीं होगा, ये ला इल्मी ला समझी वाली बातें होती हैं, आइडलिज्म की बातें होती हैं। प्रैक्टिकल इश्यूज पैदा होते रहते हैं और ये कुर्बतें होनी हैं अपोजिशन के दरमियान, नफरतें बढ़नी है हुकूमती पार्टियों के दरमियान, बिल्कुल, क्योंकि इनके पीछे अवाम है, उनके पीछे सिर्फ ख्वाहिशात, मफादात और केसेस को खत्म करवाना, नफरतें, दूसरों को सॉर्ट आउट करना, इंतकाम लेना। इंतकाम की आग में जलते हुए लोग जो है ना, वो एक दफ़ा उनकी दुम जल रही होती है और वो भाग रहे होते। अच्छा सर, ये पिछले हफ्ते जो एक और डेवलपमेंट हुई वो बलूचिस्तान के हवाले से थी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, और अल्लाह ताला बेहतर करे सूरत हाल को। उस सारी सूरत हाल में अचानक अख्तर मैंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया और फिर वो उसके ऊपर कायम हो गए और उन्होंने कहा कि जी मैं अभी इस्तीफ़ा वापस नहीं लूँगा, और इस मुल्क से वो चले गए, बैरूनी दौरे पे चले गए शायद कि। सर, उनका ये इस्तीफ़ा आना और इस पार्लिमेंट को एक्सेप्ट ना करना, शायद ये हम इस तरह इसको रीड कर सकते हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि ये जिस पार्लिमेंट में हम आके बैठ के ये हकीकी आवाम के नुमाइंदा पार्लिमेंट नहीं है, बिकॉज़ उनको ये लगता है कि बलूचिस्तान के एक्चुअल इश्यूज़ के ऊपर ये जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही, और इस वक्त जो बलूचिस्तान में हुकूमत है वो शायद कठपुतली और वो किसी और के कहने पे चल रही है। देखें, अख्तर मैंगल इसको मिला के अगर रीड कर लें APC के साथ, APC में भी ये कह रहे हैं जी पार्लिमेंट से बाहर जाके आप बैठें, गुफ्तगू करें। अख्तर मैंगल साहब का भी इत्मीनाद नहीं है, एक आधी जमात और खड़ी हो जाए कि हमारा इस पार्लिमेंट के ऊपर इत्मीनाद नहीं है, तो ये सिचुएशन किधर जाएगी सर? देखें जी, इस वक्त सबसे पहली जमात जिसको पार्लियामेंट के ऊपर अदम इत्मीनाद करना चाहिए वो है PMLN। वो क्यों? हाँ जी, वो तो मैंने जिस दिन अख्तर मैंगल साहब ने ये इस्तीफ़ा दिया, मैंने उसी दिन कहा था कि इस इस्तीफ़े को बैलेंस करने के लिए कम से कम मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए। किधर से? असम्बली से। तो वो आते कब है वैसे? नहीं, मेंबर तो है ना। चले, मेंबर है, ठीक है, ये कह लें। मैंने वो भी तो नहीं आते थे, मेंबर ही थे ना। तो मतलब ये है कि इस वक्त पार्लियामेंट की जो हैसियत है वो ये डिमांड करती है
کہ وہ پارٹیز جو بظاہر طور پہ بینیفیشری آف دا پارلیمنٹ